నమస్కారం ఎస్డీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా ఈనాటి ముఖ్య అంశాలు. ఓట్ల లెక్కింపునకు సంబంధించి ఏర్పాట్లు అన్ని పూర్తయ్యాయని వెల్లడించిన రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి ముఖేష్ కుమార్ మీనా. రాష్ట్రానికి సంబంధించి వివిధ అంశాలపై సంబంధిత శాఖలు తీసుకున్న చర్యలపై సంబంధిత అధికారులతో సమీక్షించిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి డాక్టర్ కెఎస్ జవహర్ రెడ్డి. పోస్టల్ బ్యాలెట్లలో 90% ఓట్లు వైకాపాకు వ్యతిరేకంగా పడ్డాయని వెల్లడించిన తెదేపా ఎమ్మెల్సీ అశోక్ బాబు ఆ ఓట్లను తగ్గించాలని అధికార పార్టీ నేతలు కుట్రలు పన్నుతున్నారని ఆరోపణ. ప్రేక్షకుల కరతాళ ధ్వనులు అందుకున్న చక్కని హావభావాలు అభినయంతో అరంగేట్ర నృత్య ప్రదర్శన చేసిన చిన్నారి శ్రీలక్ష్మి వసుంధర. ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే ఓట్ల లెక్కింపునకు సంబంధించి ఏర్పాట్లు అన్ని పూర్తయ్యాయని రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి ముఖేష్ కుమార్ మీనా వెల్లడించారు. 61 నియోజకవర్గాల్లో సాయంత్రం 4 గంటలకు, మిగతా 3 నియోజకవర్గాల్లో సాయంత్రం 6 గంటల్లోపు లెక్కింపు ప్రక్రియ పూర్తి చేస్తామని రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి ముఖేష్ కుమార్ మీనా వెల్లడించారు. ఈ నేపథ్యంలో మీనా మాట్లాడుతూ సమస్యాత్మక జిల్లాలోని లెక్కింపు రోజున ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా 144 సెక్షన్ అమలు చేస్తామని వెల్లడించారు. సీనియర్ పోలీస్ అధికారులను నియమిస్తామని వెల్లడించారు. పోలింగ్ అనంతరం హింసాత్మక ఘటనలు జరిగిన జిల్లాల్లో ప్రత్యేక దృష్టి పెడతామని తెలిపారు. Everything has happened just because there was certain incident which happened during the elections, mostly after the elections, which has somehow put commission in some sort of embarrassing position. We had identified this district as one of the most critical districts, along with some 2-3 more districts, and forces were also provided, 100% broadcasting was also done. So to a large extent, I would say, and I would appreciate the officers also, that to a large extent we were able to control situation on the poll day. There were incidents, some incidents were there, 7 polling stations damage to the machine happened, but I was, on that day also, I was in touch with the SP, I was in touch with the RO here, Shyam Prasad, and I was in touch with the collector also. And in all these polling stations, situation was brought under control. Polling continued with new machines, and we were able to conduct, and I again appreciate all the officers present here, that we were able to conduct elections in this district with huge turnout and without a single fee. That is the achievement of the district officials. However, post-election, because of some reasons, there were some incidents which went viral all over the country, went to the notice of Election Commission, and after that Election Commission had to enter into the picture. As I told, there are 14 plus 1, 15 halls. In all the 14 halls, each hall is having 14 tables for the EVM counting. Plus, in addition to that, in 5 constituencies, as per postal ballot counting table is already procured. Identity cards we are issuing to all the staff, sir, counting staff, as well as which area they are going to have it. So 3rd June we will have it there. But they won't be knowing the tables that are allotted to them on 3rd June. It will be allotted only on the 4th June morning. So that training will happen, that allotment will happen on 4th June, early morning 5 o'clock. These trainings, all the trainings we are planning tomorrow, except for the second training for the accounting staff. Next, please. And get to be arrested as 638. Next. Then, sir, EVM damage cases, sir, we have been putting extra attention on them. So special teams were constituted to investigate the EVM cases. SIT, which was put in place, that also focused very deeply on this. The case diaries also have been scrutinized in a lot of detail, and we have till now, sir, we have 7 cases over here, in which we have sufficient. We have 116 persons who are identified till now, sir. Out of which 59 are arrested, 57 are yet to be arrested. Sir, we are making efforts. They are all they have run away. So it's
రాష్ట్రానికి సంబంధించిన వివిధ అంశాలపై సీఎస్ జవహర్ రెడ్డి సంబంధిత అధికారులతో సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. గత డిసెంబర్ 27 నుండి 29 వరకు ఢిల్లీలో జరిగిన 3వ జాతీయ చీఫ్ సెక్రటరీల సమావేశంలో రాష్ట్రానికి సంబంధించిన వివిధ అంశాలపై సంబంధిత శాఖలు తీసుకున్న చర్యలపై వెలగపూడి రాష్ట్ర సచివాలయంలో ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి డాక్టర్ కెఎస్ జవహర్ రెడ్డి సంబంధిత శాఖల అధికారులతో సమీక్షించారు. ఈ సందర్భంగా సీఎస్ మాట్లాడుతూ సీఎస్ల సమావేశంలో చర్చించిన అంశాలపై సంబంధిత శాఖలు సకాలంలో చర్యలు తీసుకుని వెంటనే నివేదికలు సమర్పించాలంటూ ఆదేశించారు. పోస్టల్ బ్యాలెట్ లో 90% ఓట్లు వైకాపాకు వ్యతిరేకంగా పడ్డాయని తెదేపా ఎమ్మెల్సీ అశోక్ బాబు వెల్లడించారు. ఎన్నికల కమిషన్ ను టీడీపీ ఏం కోరిందో తెలుసుకోకుండా వైకాపా ఫిర్యాదు చేయడం సిగ్గుచేటంటూ మండిపడ్డారు. టీడీపీ పార్టీ 750 ఫిర్యాదులు చేస్తే కేవలం 2కి మాత్రమే ఎన్నికల సంఘం నుండి సమాధానం వచ్చిందన్నారు. ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శిని మార్చాలని కోరినా చేయలేదన్నారు. టీడీపీ నుండి ఒక కాగితం బయటకు వెళ్లాలన్నా 1కి 2 సార్లు న్యాయవాదులతో చర్చించి పంపిస్తామని వెల్లడించారు. వైసీపీ పార్టీ నాయకులు ఎలక్షన్ కమిషన్ ఇచ్చిన సర్క్యులర్ పోస్టల్ బ్యాలెట్స్ మీద ఇచ్చిన ఒక క్లారిఫికేషన్ కానీ సర్క్యులర్ దాని మీద ఇది అన్యాయం, అక్రమం, ఎలక్షన్ కమిషన్కి అథారిటీ లేదని చెప్పి ఏదో వాళ్ళకి నచ్చిన భాషలో మాట్లాడుతున్నారు. నేను వైసీపీ నాయకులు చెప్పేది ఏంటంటే అసలు మీరు ఏదైనా కాగితం ఇచ్చేటప్పుడు చదువుకోవడం నేర్చుకోండి, లేదు చదువు వచ్చిన వాడితో చదివించుకోండి. అంతేగాని ఏదో మీకు అవకాశం వచ్చిందనో లేదంటే ఏదో మనం ఒక అల్లరి చేయాలనో ఎలక్షన్ కమిషన్ లాంటి వ్యవస్థతో మీరు పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడి ఏదో మీకు తెలిసిందే వేదం అనో లేదా మీకు తెలిసిందే చట్టం అని అనుకుంటే అది పొరపాటు. అసలు టీడీపీ వాళ్ళు ఏం అడిగారు, ఎలక్షన్ కమిషన్ ఏమిచ్చింది, మీరు దాని మీద ఏం ప్రొటెస్ట్ పెట్టారు, వీటికి సమాధానం లేదు, సంబంధం కూడా లేదు. సమాధానం సంబంధం రెండూ లేవు. ఏదో కాగితం ఇచ్చారు, ఒక 10 మంది నాయకులు వెళ్ళారు, అది పెద్ద ఇష్యూలాగా ఎలక్షన్ కమిషన్లో ఒక విజ్ఞాపన పత్రం ఇచ్చి బయట ప్రెస్కి వచ్చి టీడీపీను ఎలక్షన్ కమిషను కలిసిపోయిందంటున్నారు. ఆ సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి ఇంకెక్కువ మాట్లాడుతున్నాడు. వైరస్ అండి, టీడీపీ వైరస్ ఎలక్షన్ కమిషన్ సోకిందంట. మేము వైరస్ అయితే నువ్వు క్యాన్సరు ఈ రాష్ట్రానికి. కాబట్టి మాట్లాడేటప్పుడు భాష కూడా అవసరం. అధికారం ఉందనో లేదా మైకులోనో మీ సొంతం కాబట్టి మీ ఇష్టం మాట్లాడితే అది కరెక్ట్ కాదు. ఎలక్షన్ కమిషన్ని టీడీపీ ఏమడిగింది, మేము 10/5/2024 ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చాం. ఏమని, అయ్యా పలానా చిన్నారి శ్రీలక్ష్మి వసుంధర అరంగేట్ర నృత్య ప్రదర్శన ప్రేక్షకులను కనువిందు చేసింది. గన్నవరం ఎమ్మెల్యే వల్లభనేని వంశీమోహన్, పంకజశ్రీ దంపతుల కుమార్తె శ్రీలక్ష్మి వసుంధర అరంగేట్రం స్థానిక తుమ్మలపల్లి కళాక్షేత్రంలో వైభవపేతంగా సాగింది. తొలుత నటరాజస్వామి గురువులకు పుష్పాలు సమర్పించి ఆమె ప్రదర్శించిన పుష్పాంజలి నాట్యం నాటరాగం ఆది తాళంతో నయన మనోహరంగా సాగింది.
పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఓట్ల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలంటూ టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నేతలు కార్యకర్తలకు సూచించారు. ఏపీలో సార్వత్రిక ఎన్నికల పోలింగ్ తర్వాత విశ్రాంతి కోసం విదేశాలకు వెళ్లిన టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు తిరిగి వచ్చారు. రాష్ట్రంలో ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు ఫలితాలకు ఏర్పాట్లు సాగుతున్న నేపథ్యంలో తిరిగి వచ్చిన చంద్రబాబు పార్టీలోని కీలక నేతలతో టెలికాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. ఇందులో ప్రధానంగా కౌంటింగ్ డే ప్లాన్లపై నేతలతో ఆయన చర్చించడం జరిగింది. ముఖ్యంగా పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఓట్ల విషయంలో అధికార వైసీపీ మాటల యుద్ధం సాగిస్తున్న నేపథ్యంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలంటూ చంద్రబాబు సూచించారు. ఏపీలో జూన్ 4వ తేదీన ఓట్ల లెక్కింపు సందర్భంగా ఎలాంటి హింసాత్మక ఘటనలకు తావు లేకుండా చూడాలంటూ కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం పేర్కొంది. త్వరితగతిన ఖచ్చితమైన ఫలితాల ప్రకటన, శాంతి భద్రతల పరిరక్షణకు నియోజకవర్గాల వారీగా చేసిన ఏర్పాట్లపై ఢిల్లీ నుంచి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ఆరా తీశారు. ఈ సమీక్షకు ఏపీ రాష్ట్ర ఎన్నికల ప్రధాన అధికారి ముఖేష్ కుమార్ మీనా, రాష్ట్ర పోలీసు నోడల్ అధికారి ఏడీజీ శంకబ్రత బాగ్చి సహా అన్ని నియోజకవర్గాల రిటర్నింగ్ అధికారులు, జిల్లా ఎన్నికల అధికారులు, పోలీస్ కమిషనర్లు, ఎస్పీలు హాజరయ్యారు. ఏపీలో జూన్ మాసానికి సంబంధించిన సామాజిక భద్రత పెన్షన్ల సొమ్ము విడుదలయ్యింది. ఈ మేరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. 65.30 లక్షలకు పైగా పెన్షనర్లకు 1939.35 కోట్లు విడుదల చేసినట్లుగా గ్రామీణాభివృద్ది శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి శశిభూషణ్ కుమార్ వెల్లడించారు. ఈ మొత్తాన్ని జూన్ 1వ తేదీన నగదు బదిలీ ద్వారా 47.74 లక్షల మంది ఖాతాల్లో పెన్షన్ సొమ్ము జత చేస్తామని వెల్లడించారు. మిగిలిన వారికి జూన్ 1 నుండి 5వ తేదీ మధ్య ఇంటింటికి వెళ్లి పెన్షన్ పంపిణీ చేస్తామని వెల్లడించారు. స్థానిక మొగల్రాజుపురంలో డయేరియాతో మరణించిన కుటుంబాలను ఆదుకోవాలంటూ సిహెచ్ బాబురావు డిమాండ్ చేశారు. విజయవాడలో మొగల్రాజుపురంలో డయేరియా రోజురోజుకి విస్తరిస్తుంది. వారం రోజుల్లో 100 కేసులు నమోదయ్యాయి. ఈ వ్యాధితో ఒకరు మరణించారు. వ్యాధికి గురైన వారు ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స పొందుతున్నారు. నగరంలో డయేరియా విస్తరిస్తున్న ముందస్తు చర్యల్లో అధికారులు విఫలమయ్యారని నిరసిస్తూ సిపిఎం ఆధ్వర్యంలో మొగల్రాజుపురం పటమట వారి వీధిలో నిరసన కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా సిహెచ్ బాబురావు మాట్లాడుతూ డయేరియాతో మరణించిన కుటుంబాలను మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో ఆదుకోవాలంటూ డిమాండ్ చేశారు. డయేరియా అతిసార వల్ల 5 మరణించినట్లుగా ఇప్పటికే వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ మరణాలు డయేరియా వల్లనే జరిగినాయా లేదా నిర్ధారించాల్సిన బాధ్యత అటు కార్పొరేషన్ కానీ ప్రభుత్వ అధికారుల మీద ఉంది. ఒకవైపున దుర్గారావు, ఇంకొక వైపున ఇందిరా, ఇంకొక మరో 2 కళ్యాణం, ఇంకో 2 చనిపోయినట్టుగా వచ్చినాయి. వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు తెలియజేస్తున్నారు ఇవి డయేరియానా కాదా అనేటువంటిది నిర్ధారణ చేయాలి. అంతేకాదు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో కానీ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల్లో కానీ ఇవాళకి 50 మందికి పైగా ఇన్పేషెంట్లుగా చేరి చికిత్స పొందారు. సుమారుగా 100 మందికి పైగా వాంతులు, విరోచనాలతో వారం రోజుల నుండి ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారు. ఈరోజు సుమారుగా మొగల్రాజుపురంలోని కొండ ప్రాంతాలు, దిగువ ప్రాంతాలు, క్రీస్తురాజుపురం వరకు కూడా ఈ సమస్య విస్తరించి ఉంది. 1500 కుటుంబాలు ఈ నీటి కాలుష్యంతో ఇబ్బంది పడుతున్నట్టుగా మా దృష్టికి వచ్చింది. ఈరోజు మేము ఒకటే అడుగుతున్నాం, ఈ మరణాలకి నగరపాలక సంస్థ, రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే బాధ్యత వహించాలి. మొత్తం ఓటింగ్ 44 మంది ఇమీడియట్గా మేము అటెండ్ అయ్యాము. ఈ అటెండ్ అవుతాం కారణం మా మేడం గారు టీమ్స్ వేస్తారు సార్. ప్రతి ఇంటికి ఒక నేను ఆశా వర్కర్ ఏఎన్ఎం చెప్తున్నారండి. కొద్దిగా మేడం మీద ఉన్న వాళ్ళు ఏమన్నా ప్రాబ్లం చెప్తే వాళ్ళు అక్కడి నుంచి దిగలే ఉంటుంటే మెడికల్ ఆఫీసర్నే పంపిస్తున్నారండి. 4 నుంచి 7 మంది డాక్టర్స్ రెడీగా వాళ్ళు 24 hours పెడుతున్నాం. మేము వచ్చిన దగ్గర చిన్న ప్రాబ్లం కూడా రాలేదు. అంటే డీహైడ్రేషన్ అవుతుంది. 2-3 మోషన్స్ అవుతున్నాయంటే టాబ్లెట్ను ఓఆర్ఎస్ ఇస్తున్నామండి. దాని దాటి 5-6 అవుతున్నాయంటే ఇమీడియట్గా తీసుకెళ్ళిపోయి మా యూపీఎస్లో పెట్టి అక్కడ సెలెన్స్ ఎక్కిస్తున్నామండి. ఇంకేమైనా గవర్నమెంట్ జనరల్ హాస్పిటల్లో షిఫ్ట్ చేసి అక్కడ యాంటీబయాటిక్స్ పెట్టేసి ఇది ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కూడా 108 ఇచ్చి మా ఏఎన్ఎం ఇచ్చేసి పంపిస్తున్నామండి. ఫాలోఅప్ చేస్తున్నామండి. 2 పూట్ల పొద్దున, సాయంత్రం, రాత్రి 3 పూట్ల
కంటిన్యూ దాంట్లో ఎటువంటి రికార్డులు కానీ ఇది కానీ లేదు. 6 నెలల నుంచి వాటర్ ట్యాంక్ క్లీన్ చేసేటువంటి అధికారులు కానీ కింద సిబ్బంది కానీ ప్రజలు చాలా నిర్లక్ష్యమైనటువంటి వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్య అంశాలు మరోసారి. ఓట్ల లెక్కింపునకు సంబంధించి ఏర్పాట్లు అన్ని పూర్తయ్యాయని వెల్లడించిన రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి ముఖేష్ కుమార్ మీనా. రాష్ట్రానికి సంబంధించి వివిధ అంశాలపై సంబంధిత శాఖలు తీసుకున్న చర్యలపై సంబంధిత అధికారులతో సమీక్షించిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి డాక్టర్ కెఎస్ జవహర్ రెడ్డి. పోస్టల్ బ్యాలెట్లలో 90% ఓట్లు వైకాపాకు వ్యతిరేకంగా పడ్డాయని వెల్లడించిన తెదేపా ఎమ్మెల్సీ అశోక్ బాబు. ఆ ఓట్లను తగ్గించాలని అధికార పార్టీ నేతలు కుట్రలు పన్నుతున్నారని ఆరోపణ. ప్రేక్షకుల కరతాళ ధ్వనులు అందుకున్న చక్కని హావభావాలు అభినయంతో అరంగేట్ర నృత్య ప్రదర్శన చేసిన చిన్నారి శ్రీలక్ష్మి వసుంధర. ఎస్డీవీ న్యూస్ సమాప్తం. నమస్కారం.